evening to all the respected parents and my beloved children. So Big Master is going to talk to you about 4 to 5 important things. Okay. So these 5 important things are like very essential for all of us to know. The first important thing is about COVID-19. Yes. Now the world is completely upset. The world is completely pushed into insecurity. Lot of things have changed in the world, and I think from the time the world is born, never there was so much fear in the hearts of human beings. This is the first of its kind that the world is facing such a very, very unprecedented, unforeseen pandemic in the world. Therefore, now all the normal things have become definitely different. We call it as now a new normal. A new normal has come into the world now. Things have changed a lot. How we handle children, how we handle money, how we handle time, how we handle relationship, how we handle a celebration, everything is modified in the world. Now the changes are not limited to one place or one city, one family or one country, but this has become now something commonly applicable to everybody in the world. Everybody, poor man to rich man, small job person to job giver, president of the country to the attender in an office. Everything is changed. In such a changed scenario, how are we as teachers and parents, how are we going to take care of our children? Now, I'll specially address the children of classes like now 2nd, 3rd, 4th, 5th, because this is a very crucial time. Small children, they don't understand much, they don't remember much, and they don't really worry much. Okay. Big children, they have some understanding and some kind of like clarity they have. But now these children, they cannot tell what they are going through, and they cannot find on their own like what the situation is all about. Therefore, the situation with these children is something very unusual and different. Now, how to handle the children during this period? First of all, let me thank God Almighty that all our parents and children are safe. Thank you, God. Okay, you kept all our parents and the children safe. Here and there, but for 1 or 2 incidents, all Oasis family safe. Okay, everybody safe. We are very thankful to God. And also, I really appreciate all the parents for the enlightened handling of the situation that you have been doing with families and children also. That's a really great job. During this COVID-19, how my father and mother were really handling the situation is what is a new learning for the children. Crisis management. They not only learn by observing the government, but also they learn by watching their own parents and us, the teachers. During this time, how the management of this critical situation is done is what the child silently observes and learns. Hats off to parents, you kept the lockdown, our safety and health of the children keep going. Now, coming to what we are doing during this lockdown time, you know that as Oasis parents, you should really feel good, better, great and proud is because that like when the entire world was sleeping, when I was teaching 8th class English,
there was a beautiful poem in that. I recall one word. That word says that heroes work when others sleep. I repeat once again, heroes work when others sleep. When the entire world gave up their hands, we conducted a wonderful revision and we conducted a very phenomenal, exceptionally exemplary annual examinations we conducted. We could collect 10,600 videos, 10,641 videos were corrected, okay, from the students, like what they participated during the exam time and during the revision time. That was a very great experience and I was really compliment and congratulate all the parents. ఒక్కసారి మన టీచర్స్కి మన పేరెంట్స్ అందరికీ మీరు చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలి. ఏ స్కూల్ చేయనంత గొప్ప పని, వండర్ఫుల్ పని మన పేరెంట్స్ చేశారు. అసలు లైక్ వీ టీచర్స్ బికేమ్ పేరెంట్స్. పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో అని మేము ఇక్కడ నుండి వెరిఫై చేస్తున్నాం, బట్ నేర్పేదంతా మీరు చేశారు. యూ బికేమ్ ద టీచర్స్. Fathers and mothers have become the teachers and you have done a great job. I must compliment you for doing that exceptional work. Last year మన స్కూల్లో మనం కొన్ని వెరీ ఫినామినల్ థింగ్స్ చేసినాం. మనం ఏం చేసాము అంటే లైక్ టోటల్ ఒక న్యూ వేవ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ని స్టార్ట్ చేసినాం. ఓకే, 3CL మెథడ్ అనుకోండి, పరంపర అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఇంకేం చేసినామనంటే ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన యాన్యువల్ డే చేసినాం. ఇంతవరకు ఏ స్కూల్ యాన్యువల్ డే కూడా మహా అయితే 5 గంటలు 6 గంటలు అయింది, కానీ 13.5 గంటలు ఇంతవరకు చరిత్రలో ఏ యాన్యువల్ డే జరగలేదు. మన స్కూల్ పిల్లల యాన్యువల్ డే 13.5 గంటలు జరిగింది. ఐ మస్ట్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీ చైల్డ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూల్లో ఉన్న దాదాపు అందరు పిల్లలు స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. All children were on the stage and the teachers have taught all the children so wonderfully and so greatly that every child, మధ్యాహ్నం 2:30కి స్టార్ట్ అయిన యాన్యువల్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30 దాకా అయింది. అప్పుడు ఉన్న పేరెంట్స్ కూడా ఇంకా అంటున్నారు, సార్ ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టండి. దాట్ వాజ్ ద కమిట్మెంట్, జీల్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ of our Oasis parents. That was phenomenal, exceptional, extraordinary and was great. And we have a lot of videos. We are now making videos to be uploaded onto the YouTube also. That is like that triggered in the children, like they can do anything. They can do anything. And apart from that, we also had parent talk time with Big Master. పిల్లలు ఎలా పెంచాలి, అసలు లైక్ హౌ వీ కెన్ రియల్లీ మేక్ ద చిల్డ్రన్ టు లెర్న్, హౌ టు అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్, హౌ టు రియల్లీ క్యాటర్ టు చైల్డ్స్ నీడ్స్. ఇవన్నీ మనం టాక్ టైంలో వీ లెర్న్ ఏ లాట్. అసలు టాక్ టైంలో చాలామంది పేరెంట్స్ ఏడ్చారు. చాలామంది పేరెంట్స్ సార్ ఇది మా జీవితంలో మరపురాని రోజు అన్నారు. చాలామంది పేరెంట్స్ అసలు మాకు ఎంత తెలిసిందో మా పిల్లల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం అన్నారు. దట్ వాజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు అస్. సో పిల్లల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం టీచర్స్కి, పిల్లలకి పేరెంట్స్కి తెలిసింది. పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని అర్థం చేసుకొని యాన్యువల్ డే రోజు ఒక ఎక్సెప్షనల్గా పిల్లలు పర్ఫామ్ చేశారు. యాన్యువల్ డేస్ అంటే కేవలం ఏదో డ్యాన్సెస్, సాంగ్స్, డ్రామాస్ ఉంటాయి. యాన్యువల్ డేస్లో ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్లో పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేశారో మీకు తెలుసు. అంటే మన పిల్లల్లో టాలెంట్ని బయటకు తీసుకురావడంలో మనం ఎంతో చేసాం. అందులో భాగంగానే ఇంకొక గ్రేట్ థింగ్ ఏం చేసామనంటే అసలు అబ్రప్ట్గా మార్చి 15వ తారీఖున ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ అంటే స్కూళ్ళన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. కానీ మన టీచర్స్ మీ అందరి నంబర్లతోటి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ తయారు చేసేసి మీ అందరికీ ఆ యాన్యువల్ రివిజన్ ప్లాన్ షేర్ చేసి యాన్యువల్ రివిజన్ ప్లాన్ని ఎట్లా రాయించాలి అదంతా వెరిఫై చేస్తూ పిల్లలతో వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేపిస్తూ ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ కూడా మీరే టీచర్లా కండక్ట్ చేసి కరెక్షన్ కూడా మీరే చేసి మార్కులు కూడా మీరే ఇచ్చి మేము వాటిని కంపేర్ చేసి రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్
టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు చాలామంది పేరెంట్స్ చెప్పారు, సార్ వాళ్ళకి నేర్పడమేమో మళ్ళీ మేము నేర్చుకున్నాం సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల నా దగ్గరికి మొన్న ఒక టీచర్ వచ్చారు, టీచర్ హైదరాబాద్ నుంచి. ఓకే, నేను అడిగాను మీకు పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పారు. 3rd క్లాస్ అమ్మాయి, 5th క్లాస్ అమ్మాయి ఉన్నారు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. నేను అడిగాను మీ పాప ఇంగ్లీష్ లెసన్లో ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటి అని, చెప్పలేకపోయిందండి. దట్ ఈస్ నాట్ పేరెంటింగ్. పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మా పిల్లల జుట్టు ఎట్లుంటుంది, మా పిల్లల వెంట్రుకల తీరు ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళ గోర్లు ఎట్లుంటాయి, వాళ్ళ ఏళ్ళు ఎట్లుంటాయి, అన్ని ఫిజికల్గా ఎట్లా తెలుసో, వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్ ఇష్టం, ఏది ఎంత తింటారు, ఎప్పుడు పడుకుంటారు, ఎప్పుడు లేస్తారు, ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇష్టం, ఏమి వాళ్ళు బాగా ఇష్టపడతారు, ఏది కష్టపడతారు అనేది ఎలా తెలుసో అలాగే మా పిల్లలే చదివేంత వాళ్ళకు వచ్చు, వాళ్ళ పుస్తకాల్లో ఏముంది, వాళ్ళు ఏది నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారో, ఏది నేర్చుకోవడానికి కష్టపడుతున్నారో కూడా పేరెంట్స్కి తెలియడం చాలా అవసరం. ఏ టీచర్ని, ఏ సబ్జెక్టు, ఏ లెసన్ని పిల్లలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు, ఏది బాగా చదువుతున్నారు, వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ 10 మంది పిల్లల హ్యాండ్ రైటింగ్లో కలిపి వేస్తే కూడా మీరు గుర్తుపట్టగలిగారు. అది పేరెంటింగ్ అంటే, అది పిల్లల పెంపకం అంటే. అలాంటి తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో పెరిగిన పిల్లలు అదృష్టవంతులు. సో ఈ వయస్సు అలాంటిది. 2nd, 3rd, 4th, 5th క్లాసెస్ ఎలాంటిదంటే అలా పిల్లలతో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు పెరుగుతున్న మొక్కల్ని సరిగ్గా పెంచగలిగితే అద్భుతమైనటువంటి ట్రీస్ అవుతారు, గొప్ప ఫలాలను ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ కంటే ముందు మనం ఏం చేసామని, దీంతో పాటు మనం ఏం చేసాం అంటే, వాస్తవానికి మీకు తెలుసు ప్రభుత్వము, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఉదాసీనత ఉన్నది. ఏదైనా నష్టం జరుగుతున్నది అంటే మీకు తెలుసు, సినిమాలో చూపిస్తారు కదా, మొత్తం అంత అయిపోయాక పోలీసులు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే అందరు ఎక్కడో అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. అదేదో సామెత ఉంది కదా, కుక్కలు ఎప్పుడు మరుగుతాయంటే దొంగలు పడ్డ 6 నెలల తర్వాత మరుగుతాయి అన్నట్టు ఉంటుంది మన వాళ్ళ పని. ఓకే, మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ June 1st నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇదే డిపార్ట్మెంట్, ఇదే గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అవసరమానండి, పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కదండి అన్న ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఏం చేశాయంటే 3 నెలల తర్వాత జ్ఞానోదయం కలిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఏది మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఏమంటున్నారంటే 27వ తారీఖు నుంచి టీచర్లు స్కూల్కి రావాలి, ఫస్ట్ డే సెప్టెంబర్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలి. ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్కి అసలు మన స్కూల్ ఎంత అడ్వాన్స్గా థింక్ చేస్తుందో అర్థమైందండి. ఓకే, మన స్కూల్ ఎంత మొదలుపెట్టింది, అసలు వాస్తవానికి స్కూల్ రీఓపెన్ అయ్యేది June 12th or 13th, కానీ ఓఆర్సీ స్టార్టెడ్ ఆన్ 1st June ఓన్లీ దే స్టార్టెడ్. ఆ పని చేయడానికి ఆ ముందు చూపుతో ఆ పని పిల్లలకి నష్టం కాదు, పిల్లలకి లాభం జరగాలంటే అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్, దే షుడ్ బి ప్రాఫిటెడ్. కాబట్టి లైక్ అవర్ టీచర్స్ వర్క్ మచ్ ఎర్లియర్, దే హ్యావ్ వర్క్ మచ్ ఎర్లియర్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోవటం అంత ఆశామాషి కాదండి, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. యునో అవర్ టీచర్స్ దే హ్యావ్ సాక్రిఫైడ్ దేర్ వెకేషన్. అప్పటికే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి చాలా పని చేశారండి టీచర్స్. రాత్రులు 7, 8, 9, 10 వరకు పనిచేశారు. అలాంటి టీమ్ ఆఫ్ టీచర్స్ అదే కమిట్మెంట్ తోటి మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల ముందు స్కూల్కి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 14 days దే హ్యావ్ టేకెన్ ఈవెన్ సండేస్ కూడా తీసుకోకుండా ట్రైనింగ్ చేశారు, ఎట్లా ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి. బికాస్ దే వర్ నాట్ నోయింగ్, దే వర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఓన్లీ ది ఇన్-పర్సన్ క్లాసెస్ కదా, ట్రెడిషనల్ టీచింగ్కే అలవాటు ఉన్నటువంటి టీచర్లు, మాస్టర్లు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఓకే టీచ్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు అండర్గో లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ఓకే, సో అందుకని ఆ టైంలో ఐఎమ్ సారీ, యాక్చువల్లీ నాకు వేరే టీచర్ ఉండాల్సి ఉంది ఇక్కడ. నేను చాలామంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారండి. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. We are very sorry and we could not admit you into it, we could not accept you into this very soon. So our teachers, and continuing, our teachers were they were sacrificing their vacation. They joined the school almost 20 days before, 14 working days they worked, and they have taken the training how to
కండక్ట్ ది ఆన్లైన్ క్లాసెస్. దానికి మాకు ఎంత కష్టమైందంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్క్ చేయాలి, జూమా, లింక్ సెంట్రలా, గూగుల్ క్లాసా, గూగుల్ మీటా, ఇట్లా చాలా వాటిని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పటికి ఎవరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు, మనమే లైక్ వీఆర్ ద పయనీర్స్ ఇన్ దాట్. అసలు దేశంలోనే June 1 నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసింది చాలా తక్కువ మందిలో మనం ఉన్నాం. సో అందుకని మళ్ళీ టీచర్స్ దే హ్యావ్ ట్రైన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లోకి పోయి పిల్లలు ఇంటి దగ్గర నుంచి లాగిన్ అయినట్టు ఎట్లా అవటం, డేటా కార్డ్ ప్రాబ్లం ఉందా, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా, పిల్లలు అటు ఇటు చూస్తారా, పిల్లలు ఎట్లా హోల్డ్ చేయాలి, దానికి సొల్యూషన్స్ ఏమిటి, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పోతే ఏంటి, కనెక్షన్ కట్ అయితే మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వటం ఎట్లా, ఇలా ఎన్ని 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి టీచర్స్ వాటిని లిస్ట్ చేసి మళ్ళీ మేము మీట్ అయ్యి వాటిని డిస్కస్ చేసి వాటికి టెక్నికల్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండి. టీచర్స్ అది చేసి ఒక 3 రోజుల ముందు ఒక మోడల్ క్లాస్ తీసుకొని పైలట్గా ఆ క్లాస్ పిల్లలతోటి ఆ పేరెంట్స్ తోటి క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ పిల్లల నుంచి పేరెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంక అల్టిమేట్గా ఒక ప్రోటోకాల్ తయారు చేసేసి ఒక విధానాన్ని తయారు చేసేసి June 1 లాంచ్ చేసి దట్ ఈస్ హౌ ఓయాసిస్ హ్యాస్ డన్ ఇట్ జాబ్ ఫస్ట్. ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పక్కన పెట్టండి, చాలా పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ కూడా దే కుడ్ నాట్ రియల్లీ స్టార్ట్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫర్ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ అండి. క్లాస్ కొడుతున్న పేరెంట్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, మన టీచర్స్కి యూ షుడ్ రియల్లీ క్లాప్ దెమ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ దెమ్. మీకు దాని పర్యవసానం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత కోవిడ్ టైంలో కూడా అంటర్ రోడ్లో ఒక స్కూల్ ఉంది, పెద్ద స్కూల్. అనుకోకుండా మన పిల్లలు ఎవరో చెప్తే పేరెంట్ అక్కడ జాయిన్ చేశారు. తర్వాత మన పాత పిల్లలు ఎంత లాభం అవుతున్నది అది చూసి అట్లా మళ్ళీ పిల్లలు తీసుకొచ్చి మనం జాయిన్ చేసి వెళ్ళారు. ఓకే, అట్లా ఇప్పటికీ 22 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్. ఓయాసిస్లో మంచి క్లాసెస్ అవుతున్నాయి, అందరికంటే బెటర్గా ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్తున్నారని చెప్పేసి దే రిజాయిన్ అవర్ స్కూల్. ఓకే, నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే టీచర్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను. మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో, మీ ఆశీస్సులతోటి, మీ అందరి సలహాలతో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెరీ ఫినామినల్ జాబ్, ఎక్సెప్షనల్ జాబ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇంకా దానికి ఏం చేస్తున్నామని అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పాలంటే ఈ పద్ధతిలో వీలు కాదు. వింటున్నారా? నానా వర్ణిక కాల్ యువర్ పేరెంట్స్ టు బీ విత్ యూ. ఓకే, సో ఈ ఈ ఈ టైప్లో క్లాసెస్ కావాలి అని అంటే ఒక్క టీచర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో ట్రెడిషనల్ క్లాస్లో ఉండి క్లాస్ అంతా మానిటర్ చేసేవాళ్ళు, మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. అప్పుడు పేరెంట్స్ లైక్ టీచర్ ఒకరు పాఠం చెప్తా ఉంటే ఒక టీచర్ లైక్ సపోర్ట్ టీచర్గా ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ అటెండెన్స్ తీసుకుంటూ అటెండెన్స్ మార్క్ చేస్తూ ఎంతమంది పిల్లలు అటెండ్ అయ్యారు, ఎవరు ఫోకస్ చేస్తున్నారు, ఎవరు తల అటు ఇటు దిగుతున్నారు, ఎవరు చక్కగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళకు పెద్ద ఫార్మాట్, ఆ ఫార్మాట్లో ఫిలప్ చేసుకొని మళ్ళీ డిస్కషన్ చేయడానికి. అంటే ఒక క్లాస్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు 2 టీచర్స్ అవసరం అవుతున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, మనం కేవలం ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావు, మన క్లాసెస్లో రియల్ టైమ్గా టీచింగ్ అవుతున్నది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే టీచర్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ ఆల్సో, కంటెంట్ షీట్స్ ఆల్సో, PDF కంటెంట్ షీట్స్ ఇస్తున్నాం. పిల్లలకి లెసన్ని PDFలో వీఆర్ సెండింగ్ టు ది మొబైల్స్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ టేక్. ఓకే, వాళ్ళకి కంటెంట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టినాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీకు బుక్స్తో కాకుండా కంటెంట్ బేస్డ్గా పిల్లలకి ఒక కంటెంట్ని ఆన్లైన్లో పంపించి కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ టీచింగ్కి అడాప్టబిలిటీ వచ్చేటట్టు తయారు చేయగలిగినాం. వర్క్షీట్సే కాదు, వీఆర్ సెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెన్ వీడియో లెసన్స్ ఆల్సో, వీడియోస్ పంపిస్తున్నాం. అవన్నీ చేయడానికి ఇంకొక అదనంగా 4 DTP ఆపరేటర్స్ని, వీడియో ఎడిటర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు లెసన్స్కి వర్క్షీట్స్ అందాలి, కంటెంట్ షీట్స్ అందాలి, వీడియోస్ అందాలి అంటే రౌండ్ ద క్లాక్ దాదాపుగా 7, 8, 9, 10, 11 గంటల వరకు కూడా పనిచేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. టీచర్స్ వర్క్ ఇచ్చిపోతే రేపటి వరకు వాళ్ళకి ఇవన్నీ అందాలి అంటే DTP ఆపరేటర్ ఛాంబర్లో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంత వర్క్ చేస్తే అప్పుడు కానీ మనం ఈ క్లాసెస్ ఇంత ఎఫెక్టివ్గా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయగలుగుతున్నాం. అయితే 2 months మనం నిరాటంకంగా ఈ క్లాసెస్ రన్ చేసినాం. కానీ అప్పటి వరకు చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు. దే కాంప్లిమెంటెడ్, కంగ్రాచులేటెడ్, థ్యాంక్డ్ అండ్ ఈవెన్ పెయిడ్ ద ఫీజ్ ఆల్సో అండ్ వెంట్ అవే.
బట్ చాలామంది పేరెంట్స్ రెస్పాండ్ కాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకని ఏం చేసామంటే ఒక 1 వీక్ క్లాసెస్ ఆపేసి పేరెంట్స్కి ఒక టైం ఇచ్చినవి ఏంటి అంటే, మీరు ఆన్లైన్ కాన్సెంట్ ఫామ్ ఇచ్చి, ఎల్లో ఫామ్స్ ఆఫీస్లో ఇస్తారు, దాన్ని ఫిలప్ చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళకే మీ క్లాసెస్ రన్ అవుతాయని చెప్పాము. పేరెంట్స్ ఒక 60 to 65% పేరెంట్స్ ఆ ఫామ్స్ అని ఇచ్చేసినారు. తర్వాత ఇంకొక 5%, 7% పేరెంట్స్ తర్వాత ఆ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వచ్చి ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో పేరెంట్స్ అన్న ప్రకారం వాళ్ళ ఫీజు పే చేయడం జరిగింది. ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు 3 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. మొదటిది ఏంటి అంటే, అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? దాన్ని ఏమంటాం మేమంటే లెర్నింగ్ లాస్ అంటాం. అంటే ఏ పిల్లలైతే చదువుకి దూరం అవుతారో ఆ పిల్లలకి లెర్నింగ్ లాస్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక చెట్టు పెడితే ఆ చెట్టుకి మనం నీళ్ళు పోసినాం అనుకోండి, ఆ చెట్టు కొద్ది రోజులు నీళ్ళు పోయకపోతే స్లోగా ఆకులు ఆరిపోవటం స్టార్ట్ అవుతాయి, రాలిపోవటం స్టార్ట్ అవుతాయి, తర్వాత చెట్టు మొత్తం ఎండిపోతుంది. అంటే నేర్చుకున్న చదువు పిల్లలు ఒక 1 month కనుక గ్యాప్ వస్తే, దగ్గర 1 month గ్యాప్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిజల్ట్ ఇన్ 2.5 months ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండి. అంటే మేలో కనుక మనకి పిల్లలు ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్ రాసి యాన్యువల్ వచ్చిన తర్వాత 9 ఫోకస్ ఇయర్ రాసిన తర్వాత ఆ పిల్లలు కనుక హాలిడేస్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ 1.5 month తర్వాత వస్తే, మీరు పాత జవాబులు అడగండి, ప్రశ్నలు అడగండి, చెప్పలేకపోతారు. ఎందుకు అంటే లెర్నింగ్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి లెర్నింగ్ లాస్ అయిపోయింది. అందుకని ఇప్పుడు ఈ 3 నెలలు ఎంత లెర్నింగ్ లాస్ అవుతుంది అంటే, ప్రపంచ బ్యాంక్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్గా ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఒక 1 వీక్ బ్యాక్. ఈ చెల్లెం ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళకు చెప్తాను నేను. ఈ ప్రభుత్వాలకి ఈ చెల్లెం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, అంతర్జాతీయ వేదికల మీద వీళ్ళకి గుర్తు చెప్పారు. ఏమని అంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లలకి లెర్నింగ్ లాస్ వస్తే మీ దేశంలో ఒకట లెర్నింగ్ పావర్టీ వస్తుంది, అంటే జ్ఞాన పేదరికం వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలంటే టీచర్స్ కొత్త లెసన్స్ చెప్పేది వదిలిపెట్టేసి పాత లెసన్లలో మర్చిపోయిన వాటిని మళ్ళీ చెప్పడానికి టైం అంతా వేస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దానివలన ఎన్నో పనిదినాలు పోతాయి, పిల్లల చదువు, కాలం, ఫ్యూచర్ అంతా ఉక్కిపాలవుతుంది. ఇప్పటికైనా మేల్కోండి, ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఆన్లైన్లో పిల్లలకి లెర్నింగ్ కంటిన్యూటీ చేస్తున్నది, లెర్నింగ్ లాస్ కాకుండా చూస్తున్నది. మీ పిల్లలు మాత్రం మీ దేశంలో ఇతర ప్రపంచ దేశాల కంటే మీ పిల్లలు వెనుకబడతారు అంటే ఆ గడ్డి పెడితే అప్పుడు మన ప్రభుత్వాలు రియలైజ్ అయ్యి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి చెప్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ 3 నెలల తర్వాత మేము కూడా పాఠాలు చెప్తాం, టీచర్లు స్కూళ్ళకి వెళ్ళండి అని మొదలుపెట్టారు. మొన్నటి వరకు ఎందుకు ఈ పాఠాలు, ఎందుకు ఆన్లైన్, పిల్లల మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని నీతి బోధన చేసిన ఈ అధికారులు ఇప్పుడు మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి అదే అధికారులు మళ్ళీ మనలాంటి వాళ్ళని పనిచేస్తుంటే నోటీసులు ఇద్దామని ఎంట తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళే ఆన్లైన్ మీరు మొదలు పెట్టినట్టు మేము పెడుతున్నాం, మీరు చెప్పండి అంటున్నారు. ఇది పరిస్థితి. సో ఆన్లైన్లో పిల్లలు ఈరోజు కనుక నేర్చుకోకపోతే ఇతర పిల్లల కంటే వెనుకబడతారు. రెండవది లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ పోతే, అంతే కదా, ఏదైనా ఇప్పుడు ఒకటి రోజు చేస్తున్నది మళ్ళీ అసంకల్పితంగా చేయటం అలవాటుగా మారుద్ది, మర్చిపోవటమే అలవాటుగా మారుద్ది. మళ్ళీ ఆ అలవాటు తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అది రెండవది. మూడవది, ఇతర పిల్లల కంటే వెనుకబడటం చదువులో ఒకవైపు అయితే, ఇంకొక విషయంలో వాళ్ళ శక్తి డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. చూసిందా, వేరే వాటి మీద, అనవసరమైన వాటి మీద డైవర్ట్ అయిపోయి అవసరం లేని వాటికి అలవాటు పడిపోతారు. అలవాట్లు చెడు అలవాట్లుగా మారిపోతాయి. మంచి అలవాట్లు కొనసాగించకపోతే చెడు అలవాటు ప్రారంభమవుతుంది. దానివల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటో మనకు తెలుసు. దాన్ని మనం మానేయించలేకపోతూ ఉంటాం. ఇన్ని రకాల నష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్లైన్లో పిల్లలు నేర్చుకోండి. అంటే ఇది కంటిన్యూ జరగాల్సిందే, ఈ కంటిన్యూటీ అనేది జరగాల్సిందే. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు గవర్నమెంటే అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి మనం ఇన్ని రోజులు తీసుకున్న అటెండెన్స్ వేరు, ఇప్పటి నుంచి అఫీషియల్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి. అఫీషియల్గా పిల్లలకి అటెండెన్స్ వేయాలి అని అంటే తప్పకుండా
మనం ఈ టైంలో పిల్లలకి రేపటి నుంచి 1 సెప్టెంబర్ నుంచి ఆన్లైన్లో అటెండ్ అయిన పిల్లలకే అటెండెన్స్ వేయటం వస్తుంది మాకు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో ఆ అటెండెన్స్లో మీ పిల్లలు లేకపోతే ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మీ పిల్లలు స్కూల్లో లేదంటే, ఆ క్లాస్లో లేదంటే, అందుకని కంపల్సరీ ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి మన పిల్లలు? అట్లా లేకపోతే రేపు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాం వాళ్ళకి, తర్వాత ఈ క్లాస్ క్వాలిఫై అయినట్టు పాస్ అయినట్టు కూడా ఉండదు. అందుకని మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, మన పిల్లలు కంపల్సరీ ఆన్లైన్ అటెండ్ కావాలి. ఇటు ఎడ్యుకేషనల్ లాస్ జరగకూడదు, ఇటు అకాడమిక్ ఇయర్ లాస్ జరగకూడదు. అందుకని కంపల్సరీ పిల్లలు ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఈ ఎల్లో ఫామ్ కాన్సెంట్ ఫామ్ ఇవ్వలేదో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక పింక్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని స్కూల్ ఆఫీస్లో అవైలబుల్ ఉంది, వచ్చి తప్పకుండా ఇవ్వండి. దాంట్లో మా పిల్లల్ని ఈ విద్యా సంవత్సరానికి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అని మీరు తప్పకుండా ఆన్లైన్ చేయాలి. ఓకే, ఆన్లైన్ నిర్వహించడానికి ఇబ్బందులు కొందరికి ఉన్నాయి. ఎస్, ఆ ఇబ్బందులు ఏంటో చెప్తాను నేను. ఆ ఇబ్బందులు ఏంటి అంటే, సార్ మాకు ఇంట్లో స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, లేదా మాకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేదు, లేదా మాకు ఒక ఫోన్ ఉంది, నేను ఆఫీస్కు వ్యాపారం నా పని దగ్గరకు తీసుకుపోతున్నా, మా పిల్లల దగ్గర లేదు, ఏం చేయాలి? సరే అండి, తప్పదు. కానీ ప్రపంచంలో మార్పులు వచ్చినాయి కదండి. మాకు మాస్కులు లేవు, మేము ఏం చేయాలి? మాకు శానిటైజర్ లేదు, మేము ఏం చేయాలి అంటే ఎట్లా చెప్పండి? నష్టపోయేది ఎవరు? మనమే కదా. కొందరు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు అని అంటే, సార్ మాకు ఒక్క ఫోనే ఉంది, ఇద్దరికి ఒకేసారి క్లాస్ ఉంటే ఎట్లా? ఏవండి, మాకు ఒక్క ప్లేటే ఉంది, ఒక్కరి తిన్నాక ఇంకోటి తింటారు అంటున్నామా? ఇద్దరు పిల్లలకి 2 ప్లేట్లు కొంటున్నాం కదా అన్నం తినడానికి. ఏవండి, అంతేనా కదా? ఇద్దరు పిల్లలకి 2 స్కూల్ బ్యాగులు కొంటున్నాం కదా, ఇద్దరు పిల్లలకి 2 యూనిఫామ్లు కొంటున్నాం కదా. మరి ఇది కూడా ఈ రోజుల్లో న్యూ నార్మల్లో ఇది అవసరమే, అంతే. ఇంకా ఇది కూడా అవసరమే తప్పకుండా, ఇది ఇన్ఎవిటబుల్, తప్పనిసరి. కాబట్టి మీరు పిల్లల లెర్నింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు దీని కంటిన్యూటీ ఎలా జరగబోతుందో చెప్తాను నేను. రేపు స్కూల్స్ ఒకవేళ ఇంకో 1 or 2 or 3 మంత్స్కు రీఓపెన్ అయినా కూడా అందరికీ ఒకేసారి రీఓపెన్ కావాలండి. ఓకే, అందరికీ ఒకేసారి రీఓపెన్ కావచ్చు. ఒక 10 మంది 30 మంది పిల్లలు ఉన్నారంటే 10 మందిని ఒక రోజు, మళ్ళా 10 మంది నెక్స్ట్ డే, ఇంకొక 10 మంది నెక్స్ట్ డే పంపించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. మరి ఆ టైంలో మిగతా 20 మంది ఏం చేస్తారు? ఈ 10 మంది క్లాస్లో ఉంటే అంటే, నానా యు ఆర్ టాకింగ్ సమ్వేర్, యూ మామా focus here, don't distract your mother, big master is talking here, nana, big master is talking and watching everybody, you must learn how to focus. మీరు పక్కన మీ పిల్లలకు చెప్పాలండి, నాన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అవుతున్నది, మనం ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పాలి మనం, ప్లీజ్. సో మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా రేపు టెక్నాలజీ ఎక్కడికి రాబోతుంది అంటే, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అనేది కంపల్సరీ కాబోతుంది. ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అనేది ఇంకా కంపల్సరీ. ఎలా కాబోతుంది చెప్తాను నేను. ఈ 10 మంది పిల్లలు క్లాస్లో టీచర్ వాళ్ళకి ఇన్ పర్సన్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటిదే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ కెమెరాలన్నీ ఆన్లో ఉన్నాయి చూడండి, మీకు కనబడుతున్నాయి అనుకుంటా. మాస్టర్స్ అంతా చేస్తున్నారు. ఓకే, అలా ఒక కెమెరా మనకి క్లాస్లో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఆన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే స్కూల్కి రాలేదో వాళ్ళు లాగిన్ కావాలి ప్లాట్ఫామ్లోకి అయి వాళ్ళు రాని లెసన్స్ని అక్కడ తీసుకోవాలి, అక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒక 10 మంది వస్తారు. ఈరోజు 10 మంది, రేపు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ మిగతా 10 మంది థర్డ్ డే వస్తారు. వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు మిగతా 20 మంది ఇంటి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా జరుగుద్దేమో, అలాంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఒక మూలకు అలా కూర్చోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందండి. ఓకే, పిల్లలు అలా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. చాలా అంటే కోవిడ్ ఇది అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం కూడా కాదు. ఇలాంటి న్యూ పరిస్థితికి అనుగుణంగా జీవించడం మనమే నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇళ్లలో జీవించడం నేర్చుకున్నాం, బజార్లలో జీవించడం నేర్చుకున్నాం, ఇప్పుడు బడులలో జీవించడం నేర్చుకోవాలి. బడితో పిల్లలు ఎలా జీవించాలి, చదువుతో ఎలా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి,
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన పిల్లలు తగ్గకుండా ఉండాలి అని అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనం నేర్చుకోవటం ఎలా ఉండాలి. పేరెంట్స్లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలుసు, నేను వాటిని కూడా మీకు ప్రస్తావించి అవి వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా చెప్తాను. కొందరు పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారు, ఏమంటున్నారంటే సార్ ఏమైతే సార్ ఒక సంవత్సరం పోతే ఎట్లాగో స్కూల్ నడుస్తుందో నడవదో సార్ ఈ లెర్నింగ్ ఎందుకు సార్ మా పిల్లలకి అంటున్నారు. దయచేసి అలాంటి పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఏ పిల్లలు క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో ఆ పేరెంట్స్ని కలిసి వారితో మాట్లాడండి, చెప్తారు ఎంత లెర్నింగ్ జరుగుతున్నారు. ఒకసారి లెర్నింగ్ అటెండ్ అవుతున్న పిల్లల పేరెంట్స్ ఒకసారి ఇట్లా చేయలేదు తమ చూపించండి, మీ పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారా? అబ్సల్యూట్లీ ఒక్కసారి గమనించండి, పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు. ఎస్, లెర్నింగ్ కంటిన్యూటీ జరగాలి. థ్యాంక్ యూ. నాకు మీరు టెక్నాలజికల్గా సూపర్ అయిపోయిందండి, థమ్స్అప్ పెట్టేశారు అందరూ. ఓకే, సో నైస్ టు సీ దట్. ఓకే, రెండవది ఏంటి అంటే, రెండో ప్రశ్న ఏంటి అంటే, సార్ మాకు కష్టమవుతున్నా సార్, మాకు ఇంటర్నెట్ లేదు. ఎస్, కంపెనీలకు చెప్పండి, డేటా తీసుకోండి, పర్చేజ్ చేయండి, తప్పదు ఇంకా. ఓకే, మనం శానిటైజర్ ఎట్లా కొంటున్నామో ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా అట్లే కొనాలి, తప్పదండి. ఇట్ ఈజ్ అ న్యూ నార్మల్, అంతే. వీ హ్యావ్. రెండోది, ఫోన్ లేదు. ఎస్ సార్, నేను మా టీచర్లకు చెప్పినాను, మా మల్లికార్జున్ సార్కి ఆ కీప్యాడ్ ఫోన్ ఉండే చిన్నది, ఆయన మరి టీచర్ ఇంగ్లీష్ చెప్పాలి. వాట్ హ్యాస్ టు హీ డూ? దెన్ వాట్ వీ టోల్డ్ హిమ్ ఇస్, సార్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్. స్కూల్ నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారో లేకుంటే ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేశారు, 15,000 పెట్టి మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకున్నారు. తప్పదు. అదే జబ్బులు వస్తే హాస్పిటల్కి పోయి ఎంత కడుతున్నామో మనకు తెలుసు. అయినా ఇంకొక పేరెంట్ వచ్చి అడుగుతారు, ఏమంటారంటే, సార్ మా పిల్లలు ఒక మంచి పేరెంట్ చక్కగా వచ్చి ఎంత చక్కగా అడిగిందో ఆ తల్లి, సార్ మా PP2 స్టూడెంట్ 2-3 క్లాసెసే అటెండ్ అవుతున్నారు సార్, మరి మేము 2-3 క్లాసులకే పే చేయవచ్చా అంటున్నారు. ఓకే, ఎంత చక్కగా అడిగిందమ్మా మీరు, చాలా సంతోషం తల్లి, చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు అని నేనేం చెప్పాను అంటే, అమ్మా మేము 12 గంటలు 10 క్లాసులు 10 గంటలు 12 క్లాసులు చెప్పేందుకు రెడీ ఉన్నాం, కానీ ఆ వయసు పిల్లలకి చెప్పాల్సింది 2-3 క్లాసెస్ అంతే. కానీ అదే టీచర్లు దినమంతా పనిచేస్తున్నారు. మీకు ఒక్క టీచర్ కాదు, ఇద్దరిద్దరు టీచర్లు పనిచేస్తున్నారు, ఒక్క ఆపరేటర్ కాదు 4-5 ఆపరేటర్లు పనిచేస్తున్నారు. మేము డేటా కార్డ్ తీసుకోవాల్సి వస్తున్నది, మేము ఎంత పని చేయాల్సి వస్తున్నది అని ఒక్కసారి తన హస్బెండ్ని ఎట్లా టీచర్స్ పని చేస్తున్నారో వెళ్ళి చూడండి అంటే, వెళ్ళి చూసి నా దగ్గర రాలేదు, ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫీజు కట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇంకొందరు పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు అంటే, సార్ మరి మా పిల్లలు ఇప్పుడు రేపటి నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, 2 నెలలు రాలేదు కదా, మరి మేము 2 నెలల ఫీజు లేకుండా ఇప్పటి నుంచి కట్టొచ్చాం. బాగా మంచిగా అడిగారండి, చాలా చక్కటి ప్రశ్న అడిగారు. ఆ పేరెంట్స్కి ఏంటంటే, లైక్ మనం ఒక విద్యార్థికి 1 సంవత్సరం ఫీజు పే చేయాలి, దట్ ఈస్ ది నార్మల్. ఎందుకంటే ఆ విద్యార్థి క్లాస్కి వచ్చినా రాకున్నా ఆ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ వాళ్ళ పని చేస్తూనే ఉన్నారు, స్కూల్ నడుస్తూనే ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు అలా లెక్కలేసుకుంటూ పోతే రేపు సార్ వారంలో మా అబ్బాయికి జ్వరం వచ్చి 2 రోజులు రాలేదు కదా, ఆ 2 రోజులు తగ్గియాలి కదా అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది అన్నట్టు వ్యవస్థ. అప్పుడు ప్రతి పేరెంట్కి ఒక పద్ధతిలో కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ పేరెంట్కి నేను చెప్పినాను, అమ్మ మీకు సొంత ఇల్లు ఉందా అన్నాను, ఉంది అని చెప్పిండ్రు. అమ్మ మీరు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారా అన్నాను, కడుతున్నామన్నారు. మరి ఒక 6 నెలలు మీరు దుబాయ్ పోయింది కదా, మీరు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ మీరు తాళం వేసుకున్నందుకు ట్యాక్స్ కట్టినరా, 6 నెలలు మేము లేవు కాబట్టి కట్టలేదా అంటే కట్టినామన్నారు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా అమ్మ అన్నారు. అర్థమైంది సార్ అన్నారు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఆలోచనలు దయచేసి చేయకండి. ఇంకొక పేరెంట్ వచ్చి అడిగారు, సార్ ఏమైనా ఫీజు తగ్గుద్దా అన్నారు. ఎంత అది అంటే కోవిడ్ తర్వాత మీరు ఆలోచించండి, కూరగాయల ప్రైజెస్ పెరిగినాయి, పండ్ల ప్రైజెస్ పెరిగినాయి, ప్రతి దాని ప్రైజెస్ పెరిగినాయి, మటన్ చికెన్ ప్రైజెస్ కూడా పెరిగినాయి. ఓకే, ఏం పెరగలేదండి, అన్నీ పెరిగినాయి కదా. ఇంకా హాస్పిటల్ బిల్లులు అయితే ఎంత ఘోరంగా పెరిగినాయి చెప్పండి. ఒక పేషెంట్ అంట, మన స్కూల్ పేరెంట్ వాళ్ళ ఫాదరే బాగాలేదు, ఏదో ఇక్కడ ముందు రోడ్లో కొత్త హాస్పిటల్ వచ్చింది, ఆడ పెడుతున్నట్ట, ఆక్సిజన్ పెట్టారు, 1 డేకి 90,000 రూపీస్ అంటండి. ఓకే, అంటే మీరు ఆలోచించండి,
మన పిల్లలకి మనం భోజనం పెడుతున్నాము, మరి మన టీచర్లకు భోజనం పెట్టేది మనమే కదా, మనం ఆలోచించాలి కదా. మన పిల్లల కోసం మన టీచర్స్ ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాం. నేను గర్వంగా చెప్తాను, ఇవాళ దేశంలో నాకైతే ఇంతవరకు ఎవరు తెలియలేదు, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ టోటల్ ఫుల్ శాలరీ పే చేసింది మన స్కూల్ ఒక్కటి మాత్రమే. టీచర్లకి ఫుల్ శాలరీ. ఈవెన్ డ్రైవర్స్ అండి, బస్సులు తిరగట్లేదు, మన డ్రైవర్లందరికీ మనం ఫుల్ శాలరీ పే చేస్తున్నాం. మన ఆయమ్మలందరికీ మనం ఫుల్ శాలరీ పే చేస్తున్నాం. తెలుసా, వీఆర్ పేయింగ్ ఫుల్ శాలరీ టు అవర్ టీచర్స్. ఎవరు మనం చేయట్లేదు, మీరు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీరు రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్స్ కాబట్టి. ఏంటి, వాళ్ళ కుటుంబాలున్నాయి, వాళ్ళు మన కోసం డే నైట్ కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు మన కోసం కొత్త లెసన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, కొత్త పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళని కాపాడుకోవాల్సింది మనమే. కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకండి. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మనం ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా దయచేసి ముందుకు రండి. చక్కగా పిల్లల కోసం మీరు చాలా ముందుకు రావాల్సింది ఉంది. మీరు చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. స్కూల్స్ ఈ పద్ధతిలో పని చేస్తున్నాయంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు మనం కూడా అందరం కూడా. నాకు ఒక 2 months తర్వాత ఒక పేరెంట్ వచ్చి అడిగితే నేనేమన్నానంటే, సార్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పాల్సింది థ్యాంక్స్ సార్ 2 నెలలు మేము మిమ్మల్ని మర్చిపోయినా మీరు మా పిల్లల్ని మర్చిపోకుండా మీరు పాఠాలు చెప్తూనే ఉన్నారు సార్, మీకు థ్యాంక్ యూ అని ముందు అది చెప్పాలి సార్ మీరు అని అన్నాను. నేను ఐఎమ్ సారీ సార్ అని థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాను. అంటే లైక్ మన టీచర్స్ రియల్లీ ఏ టీమ్ అండి, ఏ గ్రేట్ టీమ్ ఆఫ్ టీచర్స్. దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ ఎక్సెప్షనల్ వర్క్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్. వాళ్ళని మనం కాపాడాలి, వాళ్ళని మనం పోషించాలి, వాళ్ళని మనం సంతోషంగా ఉంచాలి. ఆ బాధ్యత మన మీద ఉంది. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దట్. ఓకే, తర్వాత మీ అందరికీ ఇంకొక మాట ఏంటి అంటే, ఈ రోజుల్లో కొత్త నూతన విద్యా విధానం ఈ దేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడిందండి. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 అని చెప్పేసి. ఈ పాలసీ గురించి కూడా మనకు తెలియాలి. మనం ఎందుకు తెలియాలి అని అంటే, లైక్ మనకి మన పిల్లల చదువు, మన పిల్లల స్కూల్స్ వచ్చే విద్యా సంవత్సరం 21-22 నుంచి ఎలా ఉండబోతుందో మనకు ముందు తెలియాలి. ఆ పద్ధతి మనకు తెలిస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ టు అస్. సో దాని గురించి ఒక 10 minutes మీతో మాట్లాడతాను నేను. దానికి మీతో ఒక స్లైడ్ షేర్ చేస్తాను నేను. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ సంథింగ్ ఆన్లైన్ విత్ యూ. ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి బిగ్ మాస్టర్ ఈ మధ్యకాలంలో, అంటే నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్కి ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అడ్వైజర్ కాబట్టి మీ బిగ్ మాస్టర్ చాలా అంతర్జాతీయ వేదికల మీద, చాలా జాతీయ వేదికల మీద, చాలా రాష్ట్రాలకి ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు. చాలామంది ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. అంతా ఇంట్లోనే కూర్చొని అవుతుందండి, ఆన్లైన్లోనే ఇదంతా జరుగుతున్నది. ఓకే, సో మనం ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి కూడా కొంత తెలుసుకోవాలి. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో చాలా ఉంది. నేను అంటే దాదాపు చాలా ఇదంతా మీకు కరికులం గురించి, టీచర్ ట్రైనింగ్ గురించి, క్లాసెస్ గురించి, టెక్స్ట్ బుక్స్ గురించి, ఇండియా ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ఇండియా ఎట్లా ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, రిఫార్మేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఎలా ఉంటుంది, మల్టీలింగ్యువల్ పవర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, స్కూల్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి, స్కూల్ క్లస్టర్స్ ఎలా రాబోతున్నాయి, స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ అండ్ అక్రెడిటేషన్ ఎలా జరగబోతుంది, టీచర్స్ లెర్నింగ్, అసలు బిఎడ్ లెర్నింగ్, డిఎడ్ కోర్సెస్ ఎలా మారబోతున్నాయి, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది, తర్వాత టెక్నాలజీ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎలా జరగబోతుంది, ఎంపవరింగ్ ద టీచర్స్ ఎలా కాబోతుంది, స్కూల్ లీడర్షిప్ ఎలా ఉండబోతుంది, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈక్విటీ, జెండర్, తర్వాత స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న పిల్లలకి, గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్కి ఇవన్నీ ఎలా జరగబోతున్నాయి అనేది, ఆన్లైన్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా కంపల్సరీ కాబోతున్నది, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఎలా కాబోతుంది అనేది,
ఇవన్నీ చాలా 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 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక 63 పేజెస్ యొక్క విపులమైన డాక్యుమెంట్ అండి. ఈ డాక్యుమెంట్ అంతటి గురించి నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పలేను, కానీ స్కూల్కి సంబంధించి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ని మీకు చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు అంటే మనకి ఇంకా టైం కేవలం 9+5 ఒక 15 మినిట్సే ఉంది కాబట్టి 15 మినిట్స్లో ఐ ట్రై టు సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ టెల్ యూ. ఇంతకుముందు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా లైక్ ఇట్ వాజ్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ బ్రిటిష్ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. ఇప్పుడు ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ కంప్లీట్ షిఫ్ట్ from British model of education to American model of education. So because of that, like earlier we used to have the school system as 10+2, 10 years of school education plus 2 years of intermediate education and 3 years of graduation. Government system lo pre-primary education అనేది ఇప్పుడు లేదండి. There was never a pre-primary education. Okay, so pre-primary education అందుకనే కదా అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ లేదు, పిల్లలు నేర్చుకోలేదంతా నేర్చుకోలేకపోతున్నారు అని ఆలోచన ఉన్న పేరెంట్స్ అంతా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పంపిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ముందు స్టార్ట్ చేసినాయి. మీకు తెలిసి కదా, ఏదైనా ప్రైవేట్ స్కూల్ ముందు స్టార్ట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ దాన్ని వద్దు తప్పు అంటది, మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత గవర్నమెంట్ రియలైజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ నౌ ప్రీ ప్రైమరీ ఆల్సో. ఓకే, ఇంతకుముందు అంగన్వాడీలలో కేవలం ఏదో పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు లైక్ బయటికి వెళ్తే కేవలం ఆ పిల్లలకి పోషకాహారం ఇచ్చి ఏదో బేసిక్ నేర్పించేటటువంటి అంగన్వాడీలు కాకుండా ఇప్పుడు కంపల్సరీ 3 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిందంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వమే రూల్ చేసింది. సో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ ఈ 5 క్లాసెస్ కలిపి దీన్ని 5 లెవెల్స్ని ఫౌండేషన్ స్టేజ్ అంటున్నారు. ఇది ఫౌండేషన్ స్టేజ్ అండి. తర్వాత 3 క్లాసెస్, 3rd, 4th, 5th క్లాస్, దీన్ని ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ అంటున్నారు. దీంట్లో ప్రిపరేటరీ స్టేజ్లో పిల్లలకి 3rd, 4th, 5th క్లాసెస్లో పిల్లలు ఉంటారు. తర్వాత 6th, 7th, 8th క్లాసెస్ని మిడిల్ స్టేజ్ అన్నారు. ఈ స్టేజ్లో పిల్లలు మిడిల్ స్టేజ్లో ఉంటారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ 5+3+3+4 కదా, ఆ 4 ఏంటి అంటే 9th, 10th, 11th, 12th క్లాసెస్. మీకు 3 ఇయర్స్లో 6th, 7th, 8th క్లాస్ మిడిల్ స్టేజ్, 9th, 10th, 11th, 12th క్లాస్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండరీ స్టేజ్ అండ్ హయ్యర్ సెకండరీ స్టేజ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ అన్నీ క్లోజ్ అవుతాయండి. ప్రతి స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా లేదా ప్రైవేట్ స్కూల్ అయినా 9th, 10th పాటు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే 11th క్లాసు, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే 12th క్లాస్ కూడా విధిగా స్టార్ట్ చేయాలి. దానివలన ఇంటర్ బోధించగలిగే టీచర్లు 9th, 10th పిల్లలకు, 8th పిల్లలకు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు. ల్యాబ్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఆ టైంలో యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన అడలసెంట్ పిల్లలు వాళ్ళని 13 సంవత్సరాలు చూసిన టీచర్ నుంచి, స్కూల్ నుంచి దూరం అయిపోయి కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్లో పడటంలో కొందరు పిల్లలు చెడిపోయే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆ టైం చాలా క్రూషియల్ కాబట్టి వాళ్ళు స్కూల్లోనే ఉంటే వాళ్ళ పర్యవేక్షణ బాగుంటుంది అని ప్రభుత్వం ఆలోచించి దీన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తర్వాత స్కూల్ లెవెల్లో వచ్చే ఇంకా వేరే మార్పులు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడంటే పిల్లలకి ఇందాక నేను ప్రిప్రైమరీ పేరెంట్స్తో కూడా చెప్పాను, 1st క్లాస్ పేరెంట్స్ కలిపి. ఇప్పుడు మీకు కూడా చెప్పేది ఏంటి అంటే చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో. 21st సెంచరీ బేస్డ్ స్కిల్స్ మీద అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, క్రిటికల్ అనలిటికల్ థింకింగ్, తర్వాత క్రియేటివిటీ, ఇవన్నీ ఇట్లాంటి 21st సెంచరీ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మేళవించినటువంటి నూతన విద్యా విధానం రాబోతుంది, న్యూ కరిక్యులం రాబోతుంది. అంటే ఓయాసిస్లో మనం ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసినాం, పరంపర స్టార్ట్ చేసినాం, పిల్లలకి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసినాం మనం, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో అలా ఒక న్యూ కరిక్యులంని చేయబోతున్నారు. ఓకే, సాధ్యమైనంత వరకు లెసన్ వాల్యూమ్ తగ్గబోతున్నది, నంబర్ ఆఫ్ లెసన్స్ కూడా తగ్గబోతున్నాయి, టెక్స్ట్ బుక్ సైజ్ తగ్గబోతున్నది, బ్యాగ్ వెయిట్ తగ్గబోతున్నది. పిల్లలకి ఎక్కువగా
కరికులర్ అంటే మామూలు ఈ 5 సబ్జెక్టుల చదువు కంటే ఇతర విషయాలు బాగా నేర్చుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు కరికులంలో కొత్తగా రాబోతుంది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో. అలాగే పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. పిల్లలకి ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ వచ్చే వరకు ఇప్పుడు మనకు కేవలం స్టాండర్డ్లో 5, 6, 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? సైన్స్ అనుకోండి, మ్యాథ్స్ అనుకోండి, ఇంగ్లీష్, తెలుగు లాంగ్వేజెస్ అనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్, కంప్యూటర్స్, ఇలా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ రానున్న రోజుల్లో పిల్లలకి ఇవి మాత్రమే సబ్జెక్ట్స్ కాదండి, 24 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి 10th క్లాస్ అయిపోయే వరకు. 40 సబ్జెక్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు 12th క్లాస్ అయిపోయే వరకు. అంటే స్పోర్ట్స్ సబ్జెక్టే, డ్రాయింగ్ సబ్జెక్టే, క్రాఫ్ట్ సబ్జెక్టే, మ్యూజిక్ సబ్జెక్టే, డ్యాన్స్ సబ్జెక్టే, డ్రామాటిక్ సబ్జెక్టే, ఇలా రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు. తర్వాత మన పిల్లలంతా ఇక 6వ తరగతి వచ్చింది అంటే బయటికి వెళ్ళిపోయి స్కిల్ నేర్చుకోవాలంట. ఏం నేర్చుకోవాలి? కుండలు చేసేది నేర్చుకోవాలి, బండలు కొట్టేది నేర్చుకోవాలి, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి, గోల్డ్ స్మిత్ నేర్చుకోవాలి, కార్పెంటరీ నేర్చుకోవాలి, ఇట్లా అన్ని పనులు నేర్చుకోవాలంట. మరి ఈ కొన్ని అంటే దీని మీద తర్వాత విద్యా అభ్యాసం అంటే అప్ టు 5th క్లాస్ తెలుగు మీడియం లేదు, మాతృభాషలోనే జరగాలంట. లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మరి ఇప్పుడు మన స్కూల్లో ఉర్దూలో చెప్పాలా, మదర్ టంగ్ అంటే తెలుగులో చెప్పాలా, హిందీలో చెప్పాలా. మనకు మలయాళీస్ కూడా ఉన్నారు, తమిళియన్స్ ఉన్నారు, మరాఠీస్ ఉన్నారు, బిహారీస్ ఉన్నారు. మరి ఏ భాషలో చెప్పాలో ఇక రేపు ప్రభుత్వం మరి దానికి ఏం డైరెక్షన్స్ ఇస్తుందో చూడాలి. మనం అందరమేమో ఇంగ్లీష్ భాష పిల్లలు తొందరగా నేర్చుకుంటే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, గ్లోబల్ సిటిజన్కి ఇవాల్వ్ అవుతారు అని మనం జాయిన్ చేస్తే ప్రభుత్వం ఏమంటున్నది అని అంటే మీ పిల్లలందరికీ మాతృభాషలో పెట్టము. దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి, కొన్ని రాజకీయ కారణాలు, కొన్ని పాలసీ కారణాలు. ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో 65-70% పిల్లలు ఉండేవారు, 25-30% పిల్లలే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఉండేవి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో నుంచి పిల్లలందరూ వచ్చేసి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో జాయిన్ అవుతున్నారు. సిటీలలో 85% ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఉన్నారు, రూరల్లో 40-50% ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఉన్నారు. దాని మీద అంతర్జాతీయ వేదికల మీద మన ప్రభుత్వాలు ప్రశ్నించబడుతున్నాయి. ఏమనంటే మీరు బాగా చదువు చెప్తే మీ పిల్లలు మీ స్కూళ్ళకి వెళ్ళి ఎందుకు పోతారు అని. సో పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి రకరకాల పద్ధతులు చెప్పారు. మిడ్ డే మీల్స్ అన్నారు, ఫ్రీ బుక్స్ అన్నారు, ఫ్రీ యూనిఫామ్ అన్నారు. ఎన్ని చేసిన ఆలోచన ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్లో చాలామంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నారు. అందుకని ఇప్పుడు మాతృభాష అన్నారనుకోండి, ఇక్కడైతే అక్కడైతే అనేటటువంటి ఆలోచన వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో సరే ఒక వాదన ఉంది. ఏంటంటే మాతృభాషలో చెప్పితే పిల్లలకి కాన్సెప్ట్స్ బాగా అర్థమవుతాయని. అంటే ఇంగ్లీష్ కూడా సమాంతరంగా నేర్చుకున్నప్పుడు అదే విధానాలు చెప్తున్నాయి. చిన్నప్పుడు పిల్లలు 7 భాషలు నేర్చుకోగలుగుతారు అని, మరి 2-3 భాషలు నేర్చుకునే పిల్లలు వాడు ఇంగ్లీష్ కూడా ధారాళంగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు కదా మాస్టారు. ఇది చాలామంది పేరెంట్స్ అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న. మరి దానికి ఇప్పుడు ఇది పాలసీగానే ఉంది, దీన్ని క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. ఇప్పుడు రేపు పార్లమెంట్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఆమోదిస్తే యాక్ట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత లా చేస్తారు. దాన్ని కంకరెంట్ లిస్టులో అంటే ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది ఎడ్యుకేషన్ రాష్ట్రాలతో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో, కాబట్టి రాష్ట్రాలకు పంపిస్తారు. మరి రాష్ట్రాలు దీనికి ఏం మార్పులు చేసుకుంటాయి, ఏం చేస్తాయి అనేది తర్వాత విషయం. ఇంకా మీకు రానున్న రోజుల్లో పిల్లలకంటే 10 బ్యాగ్లెస్ డేస్ ఉంటాయంట. అంటే బ్యాగ్ వేసుకోకుండా స్కూల్కి రావాలి. ఓకే, ఎందుకు అంటే పిల్లలు ఎక్కడికో వెళ్తారు. మరి ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక కమ్మరి దగ్గరికో కుమ్మరి దగ్గరికో తీసుకెళ్తే పిల్లలు ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళతో ఎవరు ఉండాలి, అప్పుడు ఎంతమంది టీచర్స్ కావాలి ఏంటి అనేది ఒక పెద్ద శేష ప్రశ్న. ఇంకా ఇది పోను కొత్త పాలసీ ఏమంటుంది అంటే కొన్ని ఏరియా వైజ్గా క్లస్టర్ స్కూల్స్ నిర్మాణం చేస్తారంట. ఆ క్లస్టర్ స్కూల్స్ నిర్మాణం చేస్తే ఏ స్కూళ్ళలోనైతే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో, గ్రౌండ్ లేదనుకోండి ఆ క్లస్టర్ స్కూల్లో పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంటుంది, అందరు వెళ్ళి అక్కడ చెయ్యాలి. ఓకే, అలా. సో రకరకాలుగా అక్కడ ఒక కౌన్సిలర్ ఇక్కడ మీకు లేదనుకోండి, ఆడ కౌన్సిలర్ ఉంటాడు అంతే. మరి పిల్లలు ఎవరు తీసుకెళ్తారు, ఎవరు తీసుకొస్తారు, ఇవాళతో ఉండటానికి ఎంతమంది సిబ్బంది కావాలి, ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు అదనంగా కావాలి. ఇన్ని 24 సబ్జెక్ట్స్ పెడితే ఉన్న టీచర్లనే ఇప్పటి వరకు రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదు. ఓకే,
మరి ఎంతమంది టీచర్స్ని పెడతారు? ఇదంతా పెద్ద శేష ప్రశ్న. ఇదంతా చేయడానికంటే జీడిపిలో 6% పెడతామంటున్నారు. కానీ ఈ 6% పెడతామనే మాట ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 68లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పటి నుంచి అదే మాట అంటున్నారు. తర్వాత 86లో రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు అదే అన్నారు. ఇక తర్వాత ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా అదే చెప్తుంది, ఈ ప్రభుత్వం కూడా అదే చెప్తున్నది. కానీ ఆర్థికవేత్తలు అనేది ఏంటి అంటే ఈ ప్రభుత్వాలు మాటకే అంటాయి కానీ అంత బడ్జెట్ పెట్టరు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ అంతా వేరే దిక్కు పోవాలి, ఓట్ల కోసం వచ్చేది కావాలి, వాళ్ళకు ప్రజలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాల్సిందనే విమర్శ ఈ దేశంలో నిత్యం ఉంది. కాబట్టి మరి మనం అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పరీక్షలు కూడా రేపు పరీక్షలు కూడా తగ్గిస్తారంట. పిల్లలు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పరీక్షలు రాసుకోవచ్చంట. అంటే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉన్నది మొత్తం సిలబస్. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ పిల్లలు మొత్తం బుక్స్ అన్ని సిలబస్ అంతా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం చదవాలి. అలా కాదు, సగం ఎగ్జామ్, సగం పాఠాలు, సగం అంటే అర్ధవార్షిక హాఫ్ ఇయర్లీ అప్పుడు పెడతారు, సగం పాఠాలు దాని తర్వాత పెడతారు, ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. అలా ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా సులభతరం చేస్తున్నారు. 3rd, 5th, 8th క్లాస్ పిల్లలకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ అన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్. సో మన పిల్లలు మన క్లాస్ లెవెల్లో ఎట్లున్నారు, స్కూల్ లెవెల్లో ఎట్లున్నారు, మన పట్టణంలో ఎట్లున్నారు, మన జిల్లా రాష్ట్రంలో దేశ స్థాయిలో కూడా మన పిల్లలు ఏ స్థాయిలో ఏ ర్యాంకులో ఉన్నారు అనేది కూడా తెలుసుకునే అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. మంచి విద్యా విధానమే, కానీ ఇది మాటలకే ఉంటుందా, అమలుకు వస్తుందా, లేదా పేదవాడి పిల్లలకి రూరల్ పిల్లలకి? ఇప్పుడు చాలామంది ఏమడుగుతున్నారు అని అంటే పేదవాళ్ళ పిల్లలు గ్రామీణ పిల్లలైనా భారతీయ సంస్కృతిని కాపాడాల్సిన వాళ్ళు మీ పెద్దోళ్ళ పిల్లలందరూ ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ మర్మాన్ని ఖచ్చితంగా పంపించి మాతృభాషలో విద్యాభాగం చేపిస్తాడా? ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిస్తాడా? లేకుంటే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కలెక్టర్లు, డిఓలు మీ పిల్లలందరినీ పంపిస్తారా? మరి మా పిల్లలు చదవాల్సిన పనులకి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మీ పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కావాలి, చదువులు కావాలి, మా పిల్లలు మాత్రమే ఇలాంటి చదువులు చదవాలని కూడా ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. లేదా ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో అందరూ బాగా చదువుకొని వైట్ కాలర్ జాబ్కి వెళ్తున్నారు. మరి చాలామంది పిల్లల్ని ఇటు వ్యవసాయ పనులు కూడా చేయట్లేదు, ఇట్లాంటి ఈ క్రాఫ్ట్ వృత్తులు కూడా బాగా పోతున్నాయి. కాబట్టి ఇట్లయితే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు తీసుకొని కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అని మరి కొంత అంతర్లీనంగా ఇటువంటి ఆలోచనలతో కూడా ఈ విద్యా విధానంలో ఇది పెట్టారు అనేటటువంటి ఆలోచనలు కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇది చాలా దీర్ఘమైనటువంటి చర్చ. ఓకే, విమర్శలు ఉన్నాయి, మంచి అపోహలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఆశలు ఉన్నాయి. ఒక గొప్ప దిశలోకి మన దేశాన్ని తీసుకుపోవడానికి ఈ విద్యా విధానం తప్పకుండా మంచి పునాదులు వేస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను పేరెంట్స్కి అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే let us know what is going to happen with our children so that we are prepared for it. We prepare our children and our schools for ముందు చూపున్నటువంటి స్కూల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి. నేను ఇది ముగించే ముందు పేరెంట్స్కి అందరికీ మనం చేసేది ఏంటంటే ముందుగా మంచి పేరెంట్స్ మీరు మన పిల్లల కోసం చాలా చక్కటి పని చేస్తున్నారు. ఆ మంచి పనిని కొనసాగించండి. రేపు ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పిల్లలు కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు మన పిల్లలు సగర్వంగా చెప్పాలి, మా తల్లిదండ్రులు మా పిల్లలు ఏంటి, మా తల్లిదండ్రులు మేము కోవిడ్ టైంలో మాకు లెర్నింగ్ పావర్టీ రాకుండా, లెర్నింగ్ లాస్ ఏర్పడకుండా, మేము స్కూల్లో లూజ్ కాకుండా, నాలెడ్జ్ లూజ్ కాకుండా, వాల్యూస్ లాస్ కాకుండా, కాంపిటెన్సీస్ పోగొట్టుకోకుండా మేము ఎదిగాంరా అని వాళ్ళ తోటి పిల్లలతో చెప్పగలిగే మంచి తల్లిదండ్రులను మనం అనిపించుకోవాలి అని నేను మనసారా కోరుతున్నాను. కొంచెం తప్పుడు ఆలోచనలతోటో సగం థింకింగ్తోటో మన పిల్లల్ని చదువుకు దూరంగా పెట్టినట్టయితే అది పిల్లలకి లాభం కాదు, ఒక రకంగా శాపమే అని మనం చేస్తున్నాను. తర్వాత రెండవ రిక్వెస్ట్ ఏమిటి అంటే ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఇంకా మీరు మంచి పేరెంట్స్, మీరే మా పోషకులు, మన టీచర్లను మనం కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళని కూడా మన స్కూల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి మీ విద్యుత్ ధర్మం, మీ స్కూల్ ఫీజు పే చేయండి. ఈవెన్ దాన్ని మంత్లీ ఫీజుగా కూడా మార్చడం జరిగింది. మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఫీజు పే చేయలేదు, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్కి పే చేయండి. మిగతా వాళ్ళు తదనంతరం చేస్తూ వెళ్ళండి. ఓకే, అది మా రిక్వెస్ట్. తర్వాత మూడవది
ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ అకాడమిక్ ఇయర్ అఫీషియల్గా స్టార్ట్ అయింది, అటెండెన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నది. కాబట్టి మీ పిల్లలు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యేటట్టు చూడండి. లేకపోతే మీ పిల్లలు ఇవాళ అటెండ్ కాలేదనుకోండి, ఒక వారం రోజుల తర్వాత పిల్లల నేమ్ అనేది అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో నుంచి పోతుంది. స్కూల్ అడ్మిషన్ విత్డ్రాల్ రిజిస్టర్లో కూడా వాళ్ళు ఈ న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ 2020-21లో పాఠశాలల్లో పునః ప్రవేశం చేయలేదు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళ అడ్మిషన్ కంటిన్యూ కాదు అని మనం చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టలేము, ఏ ఎగ్జామ్స్ పెట్టలేము. ఇప్పుడు మన పిల్లలకి సెప్టెంబర్ మిడ్లో లేదా ఎండ్లో తప్పకుండా ఒక అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంది, టెస్ట్ ఉండబోతున్నది. పిల్లల్ని బాగా చదివించండి. మీ పిల్లలకి బుక్స్ కొనండి, నోట్ బుక్స్, మెటీరియల్ కొనండి. మేము మీకు న్యూ లెసన్స్ న్యూ ఫార్మాట్లో మీకు షేర్ చేస్తున్నాము. వాటిని ప్రింట్అవుట్ తీసి పిల్లలకి అందుబాటులో పెట్టండి. లెసన్స్ని చక్కగా ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీకు ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్లో, ఐప్యాడ్ ఉంటే ఐప్యాడ్లో, లేకపోతే ప్రింట్అవుట్స్ అయినా తీసి పిల్లలకు ఫిజికల్గా అందుబాటులో పెట్టండి అని మనం చేస్తున్నాను. మీకు త్వరలో ఒక టైమింగ్ కూడా ఇస్తారు. మీ పిల్లలు రాసే నోట్స్ని మీరు తీసుకొచ్చి పిల్లలతో, వీలైతే పిల్లలతో ఎక్కువ రద్దీగా కాకుండా వచ్చి చూయించి తీసుకుపోయేటటువంటి అవకాశం కూడా కలగబోతుంది అని తెలియజేస్తుంది. తర్వాత మా ఆడిటర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసినాం. ఇప్పుడు గతంలో ఇచ్చినటువంటి 5% ఎగ్జామ్షన్ ఎవరైతే ముందు జూలైలో ఫీజు పే చేసినారో దాన్ని ఈ 2 రోజులు రేపు ఎల్లుండి పే చేసే పేరెంట్స్ కూడా మీరు ఎంత ఫీజు పే చేస్తే మొత్తం ఇయర్ ఫీజు పే చేసినా మీకు 5% వస్తుంది. 3 నెలలకి 4 నెలలకు పే చేసినా కూడా మీకు 5% ఫీజు కన్సెషన్ వస్తుంది. అది స్కూల్ ఇస్తున్నది, దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో దాంట్లో కూడా ప్లీజ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. 5% ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ అండి. మీరు 30,000 కడుతున్నారు అని అంటే 1,500 తప్పకుండా దాంట్లో మీకు ఒక కన్సెషన్ వస్తుందని దాన్ని అవైల్ చేసుకోమని తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత పిల్లలు గ్లోబల్ కాంపిటీటర్స్గా ఎదగడానికి ఈ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఒక మంచి పేరెంట్గా మనం తప్పకుండా నూతన విద్యా విధానం, ఈ దేశంలో విద్యారంగపు మార్పులు ఒక రెవల్యూషనరీ లెవెల్లో రాబోతున్నాయి కాబట్టి దానికి మనం అందరం కూడా సన్నద్ధంగా ఉండాలని మనం చేస్తున్నాను. నేను ఈ స్లైడ్ షేర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ మీ అందరితోటి 2 విషయాలు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. అదేంటి అంటే, డియర్ పేరెంట్స్, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ పేరెంట్స్. ఓయాసిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ పేరెంట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్నో విషయాలు మీరు గొప్పగా సపోర్ట్ చేసినారు. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా యు ఆర్ సపోర్టింగ్ మ్యాగ్నానిమస్లీ. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. మనమందరం కలిసి, మీరు, మేము, పేరెంట్స్, టీచర్స్, ఫ్యామిలీస్, స్కూల్ కలిపి మన పిల్లలకి ఈ కోవిడ్లో జీవిత కాలం గొప్పగా ఎదిగేటటువంటి ఒక మంచి పేరెంట్స్గా మంచి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని మనం చేస్తున్నాం. నేను మీ స్కూల్కి ఇచ్చే సపోర్ట్, మేము పిల్లలకి ఇచ్చే ఒక గొప్ప సపోర్ట్గా వాళ్ళ జీవితకాలం వాళ్ళని హ్యాండిక్యాప్ చేయదండి, ఇంటలెక్చువల్ హ్యాండిక్యాప్స్గా మార్చదు. వాళ్ళ లెర్నింగ్ లెవెల్స్ పడిపోకుండా, ఇంకా నేను అంటాను లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ శశ్రీ పేరెంట్, మీరు థమ్స్అప్ పెట్టారు. ఓకే, సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పేరెంట్స్ టు ప్లీజ్ సీ దట్ ఈ పనిలో మనం తప్పకుండా మన పిల్లలకు ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇవ్వాలి అని మనం చేస్తున్నాను. నేను ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పేరెంట్స్ టు బీ ద బెస్ట్ పేరెంట్స్. ఓకే, చాలామంది పేరెంట్స్ థమ్స్అప్ క్లాప్స్ పెడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా అవసరం. రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ మేమైతే చాలా బాధతో పనిచేస్తున్నాం. 3 రకాల బాధ. 90% బాధ ఏమిటి అంటే, స్కూల్ గేట్లకు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కాదు, స్కూల్ రోడ్లకు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే మా పిల్లల్ని చూడలేకపోతున్నాం. వాళ్ళ బుడి నడకల అడుగుల్ని, వాళ్ళ బూట్ల శబ్దాలని, వాళ్ళ కిలకిల రావాలని, వాళ్ళ ముసిముసి నవ్వుల్ని, మమ్మల్ని చూడగానే భక్తితో శ్రద్ధతో జోడించే చేతుల్ని, మమ్మల్ని చూడగానే వాళ్ళ కళ్ళల్లో కలిగే ఆ వెలుగుని, వాళ్ళ ముఖాల్లో కురివిప్పేటటువంటి ఆ నెమలి పింఛాన్ని, వాళ్ళ వర్క్ షీట్స్, వాళ్ళ బుక్స్ కరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ లెర్నింగ్లో ఇంటలెక్చువల్ గ్రోత్ని మేము చూడలేకపోతున్నాం. దానికైతే 35 సంవత్సరాలు దీన్ని మనసారా అనుభవించి ఈ సంవత్సరం ఈ 3 నెలలు ఎంత కష్టంగా గడుస్తున్నది అంటే చాలా బాధతో గడుపుతున్నాం. 90% బాధ అది. ఆ బాధ ఎన్నటికైనా తొలగిపోద్ది. మళ్ళీ మా పిల్లలతో కలిసి మేము వర్క్ చేస్తామని మేము విశ్వాసంతో ఉన్నాం. ఫస్ట్ థింగ్. రెండవ బాధ ఏంటి అంటే, కొందరు పేరెంట్స్కి
అసలు ఎంత లాస్ అవుతున్నారు పిల్లలు, వాళ్ళకి ఎంత లాభం చేయాలో తెలియక సపోర్ట్ చేయట్లేదు. దయచేసి నేను పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ పాతకాలపు ఆలోచనలను పక్క పెట్టండి. ఓకే, న్యూ నార్మల్ ఇంట్లోకి తెచ్చుకోండి. మనం డిజిటల్ ఏజ్ పేరెంట్స్ని, డిజిటల్ ఏజ్లో మన పిల్లలు, నేను ఐ టెల్ యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, మీకు చెప్పాను కదా, ఇందా చెప్పినట్టున్నాను నేను. ఏంటి, పేరెంట్స్ మన స్కూల్ నుంచి డౌట్ఫుల్ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ లేదా వెళ్ళిన పేరెంట్స్ మళ్ళీ ఒక 22 మంది వచ్చి జాయిన్ అయినారని చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఇంకొకటి చెప్తాను నేను, మాకు ఒక సృష్టి అనే అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఫాదరు లైక్ ఎక్కడికి, వాళ్ళ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎస్బీహెచ్లో ఐలో, ఎక్కడికి తొర్రూరు దగ్గరికి ఎక్కడికో ట్రాన్స్ఫర్ అయినారు. ఆ పేరెంట్ వచ్చి ఏం రిక్వెస్ట్ చేసింది తెలుసా, సార్ మేము తొర్రూరుకి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ స్కూల్ చేంజ్ చేయండి, మేము అక్కడ నుంచి ఆన్లైన్లో మన పిల్లలు ఓయాసిస్లోనే చదువుతారన్నారు. ఒక అబ్బాయి మహారాష్ట్ర వెళ్ళాడు, వాట్ ఇస్ దట్ ఫెలోస్ నేమ్, కెవిన్ జాయ్. ఓకే, వాళ్ళ పేరెంట్ చెప్పాడు, సార్ మాకు ఇది అదృష్టం సార్, ఇప్పుడు మా బాబు స్కూల్కి రెగ్యులర్గా రాలేకపోయినా పర్లేదు, మహారాష్ట్ర నుంచి చదువుతామని. కెవిన్ అనే అబ్బాయి మహారాష్ట్ర నుంచి చదువుతున్నాడు. ఏమండి, దుబాయ్ నుంచి చదువుతున్నారు, అమెరికా నుంచి చదువుతున్నారు పిల్లలు. ఇంకా మీరెందుకండి ఇంటి పక్కనే స్కూల్ పెట్టుకొని ఇంకా పంపాలా వద్దా, ఆన్లైన్ తీసుకోవాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తే మీరు 21వ శతాబ్దం పేరెంటా లేకపోతే పాతతరం పేరెంటా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఆ బాధ మమ్మల్ని పెట్టకండి. అరే ఇట్లాంటి పేరెంట్స్ కూడా ఇంకున్నారని మేము ఆలోచించేటట్టు చేయకండి. దయచేసి మీరు ముందుకు రండి, మీ పిల్లలకి ఏం కావాలో దాన్ని తీసుకోండి, పిల్లలకి అన్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. చాలా సంతోషం. ఎవరైతే పేరెంట్స్ ముందున్నారో ముందుండే పేరెంట్ ఈరోజు కూడా ఇట్లాంటి మీరు కావాలనుకుంటే బిగ్ మాస్టర్ అసలు ఈ టైంలో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు ఎలా పెంచాలి, ఈ టైంలో ఎలా చదివిస్తే పిల్లలు బాగా చదువుతారు, ఈ టైంలో మన పిల్లలు ఎలా మనం ఫాలో అప్ ఇవ్వాలి అన్న దాని విషయంలో కూడా టాక్ టైం ఎట్లా మాట్లాడుకున్నామో మనకు లైక్ వెబినార్స్ ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ కండక్ట్ చేద్దాం. ఎవరెవరో బిగ్ మాస్టర్ సర్వీసెస్ని, నాకు అసలు ఏమంటారు తెలుగులో సామెతను చూసారా, కవర్ రాకట్లేదు గడియరికం లేదు అన్నట్టు ఎవరెవరో ఎన్నెన్నో రాష్ట్రాలకి బిగ్ మాస్టర్ని రెగ్యులర్గా డైలీ 1 or 2 సెమినార్స్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. మన పేరెంట్స్గా మీరు కూడా తప్పకుండా యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. డూ యూ వాంట్ షల్ వి హ్యావ్ మంత్లీ ఒక వెబినార్ పెట్టుకుందామా, పిల్లలు ఎలా చేద్దామనేది? ఓకే, ప్లీజ్ షో మీ యువర్ థమ్స్ అప్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. దీని తర్వాత ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు యూ, ప్లీజ్ ఈరోజు ఈ సెమినార్ గురించి మీరు ఒక మంచి 1 minute or 2 minutes ఆఫ్ మీ రెస్పాన్స్ని రికార్డ్ చేసి గ్రూప్లో పెట్టండి. ఈ వీడియో ఈ వెబినార్ ద్వారా మనము మన పిల్లల గురించి కోవిడ్ టైంలో లెర్నింగ్ లాస్ కాకుండా ఏం చేయాలి, మీరు పెట్టేది కనీసం ఇతర పేరెంట్స్కి కన్విప్ అవుతుంది. నేను ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో. మా ఓయాసిస్ పేరెంట్స్ ఇంత అడ్వాన్స్ ఉన్నారు, ఇంత చక్కగా ఆహ్వానిస్తున్నారు, ఎంత బెనిఫిట్ అవుతున్నదో మన పిల్లలకి మీరు చెప్పండి. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ ఎ వెరీ ఎగ్జాంపులరీ విట్నెస్ అండ్ ఎగ్జాంపులరీ like kind of feedback also to others. So మూడోది ఏంటి అంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఈ 2 daysలో మీరు తప్పకుండా స్కూల్కి రండి, పింక్ ఫామ్ మీద సైన్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. మీకు ఇచ్చే ఆ 5% కన్సెషన్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. 2 days మాత్రమే ఉంటుందండి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. పిల్లల యొక్క 1 academic year లాస్ కాకుండా చూడండి. రెగ్యులర్గా పిల్లలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యేలా చూడండి. రేపు మన ఎయిమ్ ఒకటే అండి, నేను టాక్ టైంలో చెప్పాను, కంక్లూజన్లో చెప్తున్నాను. ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్కి మన పిల్లలు అప్లై చేసుకుంటే, ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మన పిల్లల్ని 10 కంపెనీస్ అపియర్ అయితే ఇంటర్వ్యూస్, 10 కంపెనీస్ ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వాలి మన పిల్లలకి. మన పిల్లలు చూజ్ చేసుకోవాలి కంపెనీని. మన పిల్లలు కంపెనీ వెంటబడవద్దు. వింటున్నారా? నాకు జాబ్ ఇవ్వండి అని మన పిల్లలు అడగకూడదండి. మా కంపెనీలో జాయిన్గా మీ స్కిల్స్ బాగున్నాయి బాబు, నీ వాల్యూ సిస్టమ్ బాగుంది, నీ యాటిట్యూడ్ బాగుంది, నీ కాంపిటెన్సీస్ బాగున్నాయి, నీ క్రియేటివిటీ బాగుంది, నీ క్రిటికల్ థింకింగ్ బాగుంది, నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి, ఏ ఫ్యామిలీ నేను పెంచిందో, ఏ స్కూల్లో చదివావో, యు ఆర్ ద బెస్ట్. మా కంపెనీలో జాయిన్ కానీ కంపెనీస్ వాళ్ళ వెనుకబడాలి. అలాంటి పిల్లల్ని మనం పెంచాలి అనేది డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్లో మీ సహకారం తప్పకుండా ఉంటుంది అని మనసారా కోరుతూ, టీచర్స్కి దయచేసి టచ్లో ఉండండి. మీ సలహా మాకు ఎప్పుడు కావాలి, మీ సపోర్ట్ కావాలి.
ఇప్పుడు ఇది వన్ వే వెబినార్ కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నాం. మీరు ఏదైనా మీరు తప్పకుండా మీరు ఒక మెసేజ్ పంపించవచ్చు, లేదా టీచర్ దగ్గర మన ఆఫీస్లో 9392248440 నంబర్లో టీచర్ ఆఫీస్ నంబర్కి మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి మీరు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. మీ నెంబర్కి మళ్ళీ మీరు కాల్ బ్యాక్ చేసి మీరు చెప్పింది దాన్ని అమలుపరుస్తాం. మీరు చెప్పింది అందరికీ వీలు కాదు అయితే అది ఎందుకు వీలు కాదు కూడా మీకు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రవీణ్ మాస్టర్ ఇప్పుడు ఒక 1 minute మీకు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ డెఫినెట్లీ డోంట్ ఫర్గెట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ రేపు ఎల్లుండి మీ వీడియో ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోని తప్పకుండా చేసి అప్లోడ్ చేయమని మనం చేస్తున్నాను. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, స్కూల్లో తప్పకుండా పిల్లల కోసం పేరెంట్స్ చేయాల్సిన పనేమిటి, బాధ్యత ఏమిటో తెలియజెప్పండి. ఒక మంచి పేరెంట్గా పిల్లల హృదయాల్లో నిలిచిపోండి. బీ సేఫ్, కోవిడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ పాటించండి. తప్పకుండా మనము మన పిల్లలు 10 కాలాల పాటు ఇలాగే క్షేమంగా ఉండాలి. మన పిల్లలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదగాలి. ముందు క్షేమం, తర్వాత ఆరోగ్యం, తర్వాత అభివృద్ధి, తర్వాత ఆనందం. దాంట్లో మనం భాగస్వామ్యం కావాలని మనసారా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.